لیں گے ہزارہ برادری کے متاثرین سے وزیر اعظم عمران خان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہزارہ برادری کے جو لواحقین ہیں، جو متاثرین تھے سانحہ حج کے، ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت سے واقعات ہوئے، اس لیے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء آئے ہیں گئے ہیں، صرف یقین دہانی کر کے چلے گئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا واحد سہارا آپ تھے۔ ایک سال پورا ہم نے جو بھی کوشش کی آپ کو پروٹیکٹ کیا، اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی حکومتوں نے تحریری طور پر لکھ کے دیا۔ ہم نے اس لیے کہا کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ جو آپ کی اب ہم نے آپ سے وعدے کیے انشاءاللہ وہ پورے کریں گے، اور اس کے لیے کئی وعدے پورے کر بھی دیے جو اس میں کر کے کر بھی دیے۔ اچھا یہ بھی اس بار یہ آپ دیکھیں گے، آپ مختلف دیکھیں گے۔ کوئٹہ کے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان ہزارہ برادری کے متاثرین سے بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں ہم انہیں پورا کریں گے، آپ کی برادری کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر یہ یقین دہانی بھی کرائی، اور اس موقع پر انہوں نے اس حملے کے متعلق بات کی اور کہا کہ ہزارہ کمیونٹی پر حملہ افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کو بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شہداء کمیٹی کے جو یہاں پر رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ صوبائی وزراء اور وفاقی وزراء کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے، اور وزیر اعظم متاثرین کے جو مسائل ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کو بغور سن رہے ہیں، اور ان پر یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ ہزارہ برادری سے جو بھی اب تک وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج کوئٹہ پہنچے، جہاں پر انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اہم ملاقات بھی کی، اور اس وقت وزیر اعظم گفتگو کر رہے ہیں۔ آیا ہوں اپنی ہزارہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے آپ کے پاس پہلے آ چکا ہوں، اور بڑے بڑے ثانیہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ جب وار آن ٹیرر، جب زیادہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی، تو ان دنوں میں لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس امام بارگاہ میں آنے کے لیے، تو تب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ کا جو سارا جس طرح کی آپ کے خلاف جو دہشت گردی ہے، اور جو ایک سیکٹیرین گروپ جس کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہ مجھے پورا آ گیا، اور مجھے یاد ہے میں نے جب ایک سیکٹیرین گروپ کا نام لے کے پچھلی باری ان کی جب مذمت کی، تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی۔ جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں آپ کا سارا ایشو سمجھتا ہوں، شاید وہ پولیٹیشین ہوں جو کہ مکمل طور پہ جو آپ کی تاریخ ہے پچھلے 20 سال میں جو ہوتا رہا ہے وہ میں سارا سمجھتا ہوں۔ دوسری چیز، جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا، پھر میں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا، یہ میری سٹیٹمنٹس بھی ہیں تب، اور یہ مسلسل، اور ہماری ISI نے، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 3 یا 4 بڑے پلاٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو، تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پریمپٹ کیا، یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے۔ تو یہ جو ہوا ہے، میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا۔ اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی، اس کا یہ حصہ ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے انٹیریئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا، کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لواحقین ہیں، جو فیملیز ہیں، جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں، ایک آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے، اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی 6 بہنوں کے بھائی تھے،
तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं ये। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिसने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं ये जिन्होंने किया है इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें, कि एक तो फैमिलीज़, जो मसला था फैमिलीज़ का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊँगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सब के लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन ये मैं कभी आपको वाज़े करना चाहता हूँ कि मुझे पूरी तरह इल्म था, पूरा मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, मैं अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी मुसलसल इन टच था। पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था, एक एक चीज़ मैं देख रहा था कि क्या हो रही है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूँ कि आपकी तकलीफ़ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था, और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको, शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे और सारी जो भी शराइत है वो मानिए, और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हज़ारा कम्युनिटी को ये मैं अश्योरिटी देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो मुसलमान दुनिया के अंदर इस वक्त, आप खुद सारे ज़्यादातर आपकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे बड़ी ये हमेशा ताजुब होता है कि आप में बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद, हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम ख़त्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में भी ये जो फितना फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके पीछे हम जाएं और हम अपनी कौम को इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। नासिन कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा में शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि रियासत कुली तौर पर तमाम लवाहिकीन का ख्याल रखेगी, आपकी तमाम शराइत को मान लिया गया है,
آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے پہلے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب اس سانحے کے بعد مزید احتیاط برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو قریب لانے کے لیے ہم مسلسل کوشاں ہیں۔